कि सानू वो सूरत जिहड़ी है वो साडी अपनी है बनाई हुई, उस मालक की कोई सूरत नहीं है, वो निराकार रूप दे विच है। तो महाराज कहते हैं कि जे असी उस आनंद नूं पाना है, उस आनंद नाल जुड़ना है, तो सानू गुरु दे नाल जुड़ना पवेगा। कहते आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते पाया। आनंद गुरु तो प्राप्त होना है, बिना गुरु तो आनंद प्राप्त नहीं होना। पर असीं उत्ते विचार नहीं करते, गुरु नाल जुड़ते ही नहीं है। गुरु है ज्ञान, नाम दा ज्ञान, जिहड़ी साडे अंदर आत्मा है उस प्रकाश दा ज्ञान, जिहड़ी साडे अंदर धुनात्मक शब्द बचदा है उसका ज्ञान, जिहड़ी धुन है जो साडे अंदर एक मिठी मिठी जिद्दां बौंसरी जैसी धुन साडे अंदर वजेगी, उहनूं असीं विचारांगे, उहनूं सुनांगे, फिर साडे जाके अंदर जिहड़ी मन की अवस्था है वो शांतमय वातावरण में आकर एक आनंदित अवस्था पैदा हो जाती है। पर मारे कहते कि सुख आनंद सुखमनी जप जाप, कि असी सुख लैवन वास्ते सुखमनी शब्द जाप करते हैं, जाप साहब पढ़ते हैं। और मैंने खुल के समझाया है कि सुखमनी जप जाप। हुण सुखमनी की चीज़ है? हजूर महाराज दर्शनदास जी समझाया करते सन कि सुख जिहड़ा है और मनी जिहड़ी है, ये सुख मनी दो अलग अलग शब्द हैं। तो महाराज ने सुख नूं, सुख ये संस्कृत का वर्ड है, महाराज कहते तोता। कि जिस तरह तोता बिना वेद बिना किताब पढ़न तो हुण जो असीं सिखाने हाँ, जो असीं उहनूं समझाने हाँ, वो साडे पिछे बोलदा है। तोते नूं असीं कहने हाँ तो क्या राम राम, तो तोता राम राम कहना सीख जाता है। तोते नूं कहने क्या जय सिया राम, तो वो तोता जय सिया राम कहना सीख जाता है। कहते कि सुख जिहड़ा है, ये आत्मा है, ये मन जिहड़ा है उस तोते की तरह है। जिस तरह असीं इस मन नूं सिखावांगे, ये मन उस तरह ही चल पवेगा। दूसरा मनी महाराज ये कहते हैं कि जिस तरह सप दे अंदर मनी होंदी है और उस मनी दे राही वो अपना रूप वखरा धारण कर लेंदा है, मनुष्य जमा धारण कर लेंदा है, अपने रूप बना लेंदा वखरे वखरे। कि जिहदे कोल मनी होएगी वो अपना जदों मर्जी रूप कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसी तरह ही महापुरुष जिहड़े पुराने समयां दे सन, वो अपना वखरा वखरा रूप लैके दूसरी जगह ते चले जाते सन। क्यों? कि उन्होंने कंठ दे विच, क्योंकि कंठ दे विच मनी है, एक कंठ में मनी किया जाता है। महाराज कहते जब इस कंठ दे विच, इस कंठ के अंदर उसका नाम जिहड़ा है, नाम रूपी शब्द का खजाना इहदे विच आ जाएगा और ये मन तोते की तरह उस नाम दे नाल रट्टा लगा लवेगा और धीरे धीरे वो मन दे नाल, इस मनी दे नाल अंदर प्रकाश पैदा करके 10वें द्वार तक पहुंच जाता है। जब तक वो 10वें द्वार तक पहुंचेगा उदों जाके सानू उस जिहड़ा सिमरन है, उस परमात्मा का अक्ष है, वो सानू जाके ज्ञान होगा। पर असीं नहीं विचारते, असीं इसनूं नहीं समझते। तो महाराज जी बाणी दे राहें भी समझाते हैं कि जिहड़ा हरि दा शब्द है उस हरि दे नाल जुड़ना है। ए मन तू सदा रह हरि नाले। जब तक असीं उस हरि दे नाल नहीं रहिंदे उन्नी देर तक तो गल बनदी नहीं। हरि दे नाल जुड़ना पवेगा, नाम दे नाल जुड़ना पवेगा। जब तक नाम नाल नहीं जुड़ते उन्नी तक गल नहीं बननी हैगी। तो महाराज यही समझाते हैं कि नाम दे नाल जुड़ना है, नाम दे नाल सिमरन करना है, मन दे नाल सिमरन करना है। जब तक मन उस हरि दे नाल नहीं जुड़ता, ए मन मेरेया सदा रहो हर नाले।
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸੁਖਮਨੀ ਜਪ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੰਵਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਸ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਧਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੰਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤੋਤਾ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਕੋ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹਸਮੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਿਲਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਡੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਇਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਛੁੰਝਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੂਨ ਨੁਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਨਿਚੋੜ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ। ਕੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਕਿ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਕੋ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਆਂ ਉਵਾਂ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜੇਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਆਂ ਉਵਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ परमेश्वर, वो तो हर जगह व्यापक है। तुझे कहां ढूंढू रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। वो तो हमेशा ही साडे नाल है, पर सानू कित्थे लभदे फिरदे हैं। महाराज जी कहने का अंतरजामी पुरख वदाते, श्रद्धा मन की पूरी। वो तो अंतर्जामी है, वो सब कुछ जानता है। क्या असी समझते हैं? इसे करके असी दुखों के भागी बन जाते हैं, क्योंकि साडी जिहड़ी आत्मा है, ये शरीर जिहड़ा है उसनूं एक्सेप्ट नहीं करता, कि वो तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। महाराज ये भी समझाते हैं, उन्होंने जानने वास्ते गुरुदेव है, उदों गुरुदेव है, मालक है। पर कदों सानूं पता चलेगा? कहते अंतर ध्यान। गुरुदेव अंतर ध्यान, दर्शन सूरत शब्द अनहद लिव लाए। हुण असीं महाराज की बाणी नूं समझदे होए, महाराज की बाणी नूं विचारदे होए, असीं उसनूं समझ नहीं रहे, उन्होंने विचार नहीं रहे। जद तक असीं उसनूं विचारांगे नहीं तो फिर किस तरह पता? कहते दर्शन सूरत शब्द, जिस तरह ऊपर समझाया कि शब्द गुरु सुरत तो न चेला। हुण महाराज खुद ही अपने शब्दों कह रहे हैं कि दर्शन जिहड़ा है वो शब्द के अंदर है, गुरु के अंदर है। सूरत मीन आत्मा, बाहरला सूरत की गल नहीं करते हो। दर्शन सूरत शब्द,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਆਂ ਉਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਈ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਤਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਦ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਪੇ ਸੋਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਆਦ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਤਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਸੀ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂਪ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨੇ ਵਸਿਆ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਦ ਮਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 100 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ 200 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ 200 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 300 ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ